Okay, so today's session is chat with an expert. Appo chat with an expert. Appo aaroda nammal message ayച്ച് chat cheyyunnadalla. We'll be having a person with whom you can ask all your doubts and queries related to your career. Okay, it's a kind of career guidance kind of class aanu ningalku innu conduct cheyan povunnathu. And so career guidance ആണ് നമുക്ക് എന്തിനാ career guidance എന്നൊക്കെ ചില പല തോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നു കാണും അല്ലേ? Because most of you have mentioned during the first session that you have chosen English because it's the only option you have in front of you, or it's the only subject you can get degree easily. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ Learnwise നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ല, യു only had the English as an option, so you chose English, or there are few other members who have chosen English because of their promotion. ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ എടുക്കാന്ന് അല്ലേ? Am I right? Yes, ma'am. Yes, yeah. അപ്പം ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? We haven't only few of them would have planned it earlier, right? നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രിക്ക് പോയിട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി വേണം അല്ലേ? ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വുഡ് ഹാവ് ഇൻ പ്ലാൻ ദിസ് അല്ലേ? ഇറ്റ് വാസ് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് തോട്ട്. ഒരു മൊമെന്റിൽ ഒന്ന് തോട്ടാ എനിക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇത് കൂടുതലുണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ്, സോ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിഗ്രി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൊമെന്റിൽ വന്നവരായിരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി മതി, why do I need job, why do I need a career, right? അപ്പൊ ചിലപ്പം there is a possibility or there is a probability that ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോട്ട് വരാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ച എന്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് why don't I do a job, right? അല്ലേ? Yes. And most of us know, like നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും most of you guys know that ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തുവാ? Teaching, right? Either in a school or either in a college as a professor, right? Or at least few will know that we can go as a language training, right? Other than that, anyone know what are the career opportunity do we have in English language subject? Arkel? Translator. Okay, translator. Okay, translations on the yeah. സോ ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുമ്പം ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് വി ഹാവ് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ടുഡേ we are going to break this everything because ഈ ഒരു സെഷൻ it is going to be the golden key to your future life, because നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്, മേ ബി ആസ് എ ടോൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ തോന്നുന്നതായിരിക്കാം ഐ ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു be better in my life, I have to earn, I have to be independent, and all those thoughts will be coming to us in a fraction of moment when we are not expecting it, right? So in this session we have a person, she will be discussing you with all the career opportunities which are there for English, and you can also ask her doubts regarding this career, regarding issues or questions. If you have, you can ask her. And I welcome Meenakshi ma'am to the session. She is the head instructional designer of Learnwise team, and she have completed her master's in Delhi University and her bachelor's from Pune University. And to add on, she also has teaching experience in school, and she have done some content writing and many more tutoring through online. And of course, she know what are the career opportunities that are available in front of us, right? We have a vast option before us, and she'll be discussing with you. It's over to you, ma'am. We welcome you. Thank you, Ashna. Hi, everybody. Parnavala, I'm Meenakshi, and I hope I can help you out and guide you in finding out what is next in ahead of you after you take a degree. Nammal mentor parna pole there are many reasons that we take a degree, and we always keep thinking എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്, എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. ചിലവർ അതൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി just to have that, yes, okay, now I am a graduate, ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. some take it for a job, that degree is the basic requirement for applying for a job. ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആസ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റീസണിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ
ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ്. അതല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡിഗ്രി ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കും. സോ അങ്ങനെ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റീസെർച്ച്, writing, editing. English has a wide range of options, which a lot of people don't know. നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ആണ്. എപ്പോഴും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം, പറ്റിയ നെറ്റൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാം. ബട്ട് അതിന് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഹോൾ വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ആൻഡ് അത് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ഫസ്റ്റ് റീസൺ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് എ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈദർ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ റീസെർച്ച്. ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ MA ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആവാം. അതിന് ഒരുപാട് മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then you can go ahead into research, and it has a very lucrative and excellent career in teaching. നെറ്റ് JRF ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ PhD എടുക്കാം, MPhil എടുത്ത് PhD എടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിപ്പിക്കാം. പുറത്ത് പോകാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും, ഫെലോഷിപ്സ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ആസ് എ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. What if you don't want English? English allanda, you did a BA in English. Can you take a higher education qualification, further studies in any other subject other than English? പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷ് BA എടുത്തത് കൊണ്ട് വേറെയും കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തുറന്നു കിട്ടും. Journalism and mass media, it's a very upcoming course. ഇത് വെച്ച് you can get into media houses, എഡിറ്റിംഗ്, പബ്ലിഷിംഗ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാസ് മീഡിയ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസം ഡിഗ്രി വെച്ച് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്, സംസാരിക്കാനുള്ള നല്ല കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ റിപ്പോർട്ടർ ആയിട്ട് TVയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. LLBക്ക് എനി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് LLB. അപ്പൊ ലോയർ ആവാം, LLBയുടെ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്, അതെല്ലാം ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഗ്രി മൈറ്റ് ഗിവ് യു. MSW ഇസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്. NGOസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോ ഒരു കവറ്റഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്. ഒരുപാട് NGOs are recruiting people with this particular masters. കാരണം എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണ്. Any degree they will let you work, പക്ഷെ masters in social work ആകുമ്പോൾ you are particularly trained ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ആ കൾച്ചറിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഡെമോഗ്രാഫിക് വെച്ചിട്ട് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നീഷ് നോളജ് ആ ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടും. TIS, ജാമ്യ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ MSW കിട്ടും. ഇനി അതല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ MBA ചെയ്യാനും എനി ഡിഗ്രി ഇസ് എനഫ്. MBA ചെയ്യാൻ BBA തന്നെ വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ BCom ഇക്കണോമിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്ന് ഇന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഡു യുവർ MBA വിത്ത് BA in English as well as an MA in HRM, that is very specific to human resource management. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will be dealing with recruitment, with interviewing people. It's a very people-friendly job. So if you're somebody who likes to deal with people, എല്ലാ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ ജോലിക്ക് ഇന്ന ആളാവും നന്നാവുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കഴിവുകളും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MA in HRM is a very interesting course that you can enroll for. ESL courses എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ആണ്. ഇത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടും കിട്ടും, ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടും കിട്ടും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ആയിട്ടും കിട്ടും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ the institution that you go to. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ 2-3 വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. സോ ESL കോഴ്സസ് ഇത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കോഴ്സാണ്. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് വേർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാം if you get the opportunity. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് everything is online. So you'll find a lot of platforms where Korean students, അല്ലെങ്കിൽ Chinese students, Vietnamese students want to learn English. And as an Indian, നമുക്ക് English is already a strong point. We have been exposed to English a lot more than they have. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ESL കോഴ്സ് അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can teach
to all of these children. It's a oru bhayangara oru വലിയ door ആണ്. That once it's open, the options are limitless. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ it is available as a master's degree, it is available as a certificate course also, 6 months അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 year diploma ആയിട്ട് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ആ കോഴ്സിന്റെ പേര് വ്യത്യാസം വരും. ബട്ട് ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ദ സെയിം തിങ്. ഹൗ ടു ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. TESOL കോഴ്സസും ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് TESOL കോഴ്സസ് വരുന്നത്. അതിന്റെയും കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സബ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷനിലും മാസ്റ്റേഴ്സിലും ഒരു സിംഗിൾ പേപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതായിട്ടൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് വേർ യു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ്. അതിന്റെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ്. അത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം യുവർ കറന്റ് സ്ട്രീം. ബട്ട് വിത്ത് എ BA ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഡിക്ഷണറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒറിജിൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസ്, ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പോലെ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സസ് കിട്ടും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ കോഴ്സ് ആയിട്ട് കുറവാണ്. ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു നോ എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഡിപ്ലോമയോ ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് എൻറോൾ ഫോർ എ diploma, advanced diploma or a master's in translation studies. ആ ഒരു whichever you have to choose. ഒരു 5 ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജനറലി തരിക. റഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ 5 ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ തരിക. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിന്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ആസ് എൻ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓർ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫോർ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ ഈ കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് അല്ല ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻ ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഇഫ് യു നോ ദ ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ അത് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഡിഗ്രി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾറെഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈലിംഗ്വൽ, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം. ചിലവർക്ക് ഹിന്ദിയോ തമിഴോ ഒരു എക്സ്ട്രാ 2, 3, 4 ലാംഗ്വേജ് അറിയണ കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ടു ആർ ബെനിഫിറ്റ്. ഇങ്ങനെ വർക്ക് വരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ബുക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വരുന്നത് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും. സോ ഇഫ് യു നോ മോർ ദൻ 1 ലാംഗ്വേജ്, that is a very lucrative option for you to go into. പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സെയിം എഡ്യൂക്കേഷന് BA കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി യു വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അതായത് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വിതൗട്ട് ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതാണ് വൺ immediate option. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ, DLED, that is about 6 months course or 1 year course, depends on the university you are getting it from. അത് വെച്ച് മോണ്ടിസറി ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ BLED ഉണ്ട്, that is a 3 year course, bachelor's in elementary education. BEd also that's a 2 year course. Sorry, BLED is also a 2 year course. BEd is also a 2 year course ഇപ്പോ. ആൻഡ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ വേറെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെവൽ. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ്. ചിലവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് മുതിർന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതനുസരിച്ച് യു കെൻ ചൂസ്. അഡൾട്ട്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ യു ആർ qualified immediately after your graduation. You just have to get to a center where they teach English. Adult education in the kore opportunities undu. That is something that you can look at. Pinne this, now that you are a graduate, you are course കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. UPSC, which is for the higher civil services like IAS, IPS, IRS. ഈ എക്സാമിന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് is that you be a graduate. So once you have taken a BA in English, okay, BA എടുത്തു ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, but that doesn't mean you can't move into other realms of possibilities. SSC, CGL, UPSC level അല്ല, ഇൻസ്പെക്ടർ ലെവലില് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ്. PSC സ്റ്റേറ്റ് PSC ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വരെ പോകാൻ പറ്റും.
സ്റ്റേറ്റ് SSC ഉണ്ട്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിന് കിട്ടും. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇഫ് യു സംബഡി ഹൂ ലൈക്സ് ദി ഡിഫൻസ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ CDS എക്സാമിനും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ടു ബിക്കം ആൻ ഓഫീസർ. സോ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് for women and men. It's not only for men. Even women can apply if they are interested. പിന്നെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളൂ. യു കെൻ റൈറ്റ് ദി എക്സാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്ലിയർ ഇറ്റ്, യു ആർ ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്. പിന്നെ വരുന്നത്, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹസ് ഹാപ്പൻ മേ ബി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. ഈ ബാക്കിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ B.Ed എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോബിലാണെങ്കിലും കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, അതായത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ദി amount ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ദാറ്റ് ഹസ് ഹാപ്പൻ, അത് കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ റെവല്യൂഷൻ. അത് കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ടിക്ടോക്കോ ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ലൈക്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാനും അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ BA, ഇതിന്റെ മുകളിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്. കോസെറ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് in case you want to know what else to do, it is not a requirement to do it. All you have to have is a phone and internet, and you can become a social media marketer today. Content writing, എഴുതാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നോർമൽ നമ്മളൊരു ബുക്കോ ജേർണൽ എൻട്രി എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വേർ യു ആർ വർക്കിംഗ്. ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാക്ടിക് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ വാട്ട് ആർ ദ 10 best restaurants near me ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there has to be enough keywords in your article that your article comes on top. അതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ SEO ടാക്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. That can be content writing for websites, content writing can be for articles, magazines. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട്, you get paid per word. So if you're somebody who likes to write, that is an option you can pursue. അതിന് BA ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി കഴിയണം എന്നൊന്നുമില്ല. If you're somebody who likes to intern or work part-time, content writing is an option right now, even before you start your graduation. Copywriting is advertisements-ന് വേണ്ടി എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് പെർ ആൽഫബറ്റിനാണ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത്. സോ ആ ഒരു വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത്രയും സമയത്തിനകം മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗ്. പ്രൂഫ് റീഡിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസും ബുക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും, അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ, അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം, which with your degree and some work on yourself you should get. Editing and proofreading രണ്ടും കുറച്ചൊരു grammatical background, language abilities have to be strong. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ these are things you can go into. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ വേറെ സയന്റിഫിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും, അതിൽ പറയണ അവര് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. മാനേജ്മെന്റ് പീപ്പിൾ, ബിസിനസ് പീപ്പിൾ അവരുടെ മീറ്റിംഗ്സ് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തരും. ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ നോട്ട്സ്, ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നോട്ട്സും കേസ് സ്റ്റഡിയും ഒക്കെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സ്ക്രൈബിനാണ് കൊടുക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ബിക്കം ദാറ്റ് സ്ക്രൈബ്. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ലിസൺ ആൻഡ് ആ വാക്ക് അതേപോലെ അവർ പറയണത് എന്തോ അതേപോലെ എഴുതണം. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, എഡിറ്റ് ഇറ്റ്, അതിനെ നന്നാക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. അവരെന്ത് പറയുന്നോ അതേപോലെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. Translation I've already said. In the digital world, how it works is ചിലപ്പോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ഇസ് ദർ, ഒരു മെഷീൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളൊരു 50-60 minute വീഡിയോ അവര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറക്കി. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ വേർണാക്യുലേഴ്സിലേക്ക് വരെയുള്ള റീച്ച് കിട്ടില്ല. സോ ദെൻ യു ഹാവ് ടു translate it and record it in multiple languages. So if you have that knowledge of മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, അങ്ങനെ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് അറിയുമോ അത്രയും ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള്
വേറെ ആയിരിക്കും, അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ആള് വേറെ ആയിരിക്കും, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് വേറെ ആയിരിക്കും. സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് എനിബഡി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻടു വിത്ത് എനി ഡിഗ്രി. ഇതിന് BA ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ BA ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് മൂവ് ഇൻ ടു അതർ ഓപ്ഷൻസ്. പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി whatever is that degree that you take, അതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഗ്രി gives two things actually. ആ ഡിഗ്രിയിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കണ്ടന്റ്, ദാറ്റ് നോളജ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിട്രി, ഡ്രാമ, ഷേക്സ്പിയർ, വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഇവരുടെ വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് യു ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഡിഗ്രി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതല്ലാണ്ട് a degree also gives you a mindset. It equips you with the set of skills. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം, ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ how to go around it. So അങ്ങനെ these two things will help you in two different ways. If you're going into teaching or writing, perhaps your content, your knowledge will help you. The grammar that you have learned and the literature that you have learned, that is what you have to teach somebody else. അപ്പൊ ആ നോളജ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അതേസമയം ബാക്കി മിക്ക ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്, ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ, ആ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം എ ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Language proficiency is something that becomes more important when you're a language graduate. എല്ലാവർക്കും important ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ആൻഡ് ഏജിൽ. ലാംഗ്വേജ് is not something we can ignore. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, especially when you're a language graduate, people expect that you have good language skills. നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി, it might be a bilingual situation, you might be able to communicate both in English and in Malayalam. പക്ഷെ if our communicative English is not strong there, ഒരു പക്ഷെ അവര് വിചാരിക്കും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിട്ടും why is that not coming out, that okay, I'm a graduate in English. So these are things that we have to work on ourselves, because ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വരും. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന BA ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെ കുറിച്ച്. സോ ആ ഒരു ജനറൽ ബേസിക് ശശി തരൂർ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെന്നൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ് ഹാസ് ടു കം ത്രൂ വെൻ വി സ്പീക്ക്. വി ഷുഡന്റ് തിങ്ക് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ദ ടൈം ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ഹാസ് ഗോൺ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലിങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. These are self-assessment tests to have an idea, okay, where am I in terms of language. രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ്. ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദി ലെവൽസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഫ്രം A1. ഇപ്പൊ A1 ആണ് ബേസിക് ലെവൽ, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 is the highest level of proficiency. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അവർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will give you an idea, okay, you are at a B2 level or at a B1 level or C2 level. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് you will then be able to take measures to improve your own language skills, which will help you in so many ways, be it communicating, giving interviews, building self-confidence, building a better profile. എല്ലാത്തിനും language proficiency will help you. ഈ ESL ലാംഗ്വേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതേപോലെയാണ്. A1, A2, C1 പകരം beginner to advanced ആണ്. So they will say upper intermediate or lower intermediate, advanced, beginner, അങ്ങനെയാണ് അവര് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക once you have given the test. And ഇതില് ഓഡിയോ കൂടി ഉണ്ട്. കേംബ്രിഡ്ജിന്റെ ഓഡിയോ ഇല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി എ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ്. ഇതില് they will play an audio clip for you and you have to listen to that. എന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും. ഇനി ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്നാണെങ്കിൽ most of it is self-work. You have to increase your exposure to the language. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചുറ്റും കുറച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ത്രൂ റീഡിങ്, ത്രൂ വാച്ചിങ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് മൂവീസ്, ത്രൂ പോഡ്കാസ്റ്റ്, മ്യൂസിക്, എങ്ങനെയെങ്കിലും we have to immerse ourselves. It's called immersion learning. നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആ ലാംഗ്വേജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പോസ് ആവും. We'll get used to speaking and listening to it. അപ്പൊ naturally it'll become more comfortable for us to communicate in it. പിന്നെ as far as material is concerned, ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ കുറെ പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ English teachers ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. So you can just listen to their videos. They give tips and tricks on how, on some new words every day or അങ്ങനെ
കോഴ്സസ് ചിലവർ എടുക്കുന്നത്, അതിനെ എൻറോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രീ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ തന്നെ IELTS-ന്റെ തന്നെ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് ഒരുപാട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു മോഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വേർ ഐ എം അറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേർ ഐ ഹാവ് ടു റീച്ച്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് ടു ഫെമിലിയറൈസ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്, ഹൗ ഇസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി റൈറ്റ് നൗ, വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർമെന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ആർ പ്രൊഫൈൽ. ഇന്ന് ഡിഗ്രി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ലാണ്ട് മിക്ക ജോലിയും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ വാട്ട് ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാളും അവര് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇന്റേൺ ഓർ വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ബിഫോർ, യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് accepted for that job increases. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ആണോ നമ്മുടെ ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയിം, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഇന്റേൺ ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോഴ്സസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ, കോഴ്സറ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഫ്രീ കോഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കോഴ്സസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓൺലൈൻ ഡിപ്ലോമാസ് കോഴ്സസ്. ഇതിനാണ് അപ്സ്കിൽ യുവർ സെൽഫ്. ഇറ്റ്സ് എ ടേം ദാറ്റ് യു വിൽ ഹിയർ അ ലോട്ട്. യു ഹാവ് ടു കീപ് അപ്സ്കില്ലിങ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളൊരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും അവരെപ്പോഴും പറയും, ടു സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദി ഇൻഡസ്ട്രി, you have to keep upskilling yourself. It is always easier to നമ്മളൊരു വലിയൊരു 6-7 വർഷത്തിന്റെ ഒക്കെ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ 6 കൊല്ലം ചെയ്തതെന്ന്. ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഓബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദർ ഇസ് എ കരിയർ ഗ്യാപ്പ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോഴ്സ്, ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജോ, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് 6 months, അത് മതി. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ പ്രൊഫൈൽ അ ലോട്ട്. And that will make you more attractive to the recruiter. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക്, ബിക്കോസ് യു ആർ വർക്കിംഗ്, യു ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡ്, യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദി എക്സ്പോജർ ദാറ്റ് എ റെഗുലർ കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ് വുഡ് ഗെറ്റ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലും അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു നെറ്റ്വർക്ക്. കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും മീറ്റ് ന്യൂ പീപ്പിൾ, get to know them, get to know what they are doing, where they are working. അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് വാട്ട് ദി ഇൻഡസ്ട്രി നീഡ്സ്. ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഐ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹൂസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി, സോ ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ദം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. പ്രൊഫഷൻ ആണ്, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കോഴ്സ് ഏതാണ്? ടീച്ചിങ് ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബ്രേക്കിലാണ്. പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു B.Ed എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ. ഓക്കെ, B.Ed ഇസ് സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ B.Ed ആണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അതല്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അതിനാണെങ്കിൽ DLED എന്നുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ടർ കോഴ്സ്, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ്, മോണ്ടിസറി കോഴ്സസ് പോലെ. ഓൾറെഡി ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ്, വേറെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരുപാട് പെഡഗോജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക്സ്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികള് സംസാരിക്കാനാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പെഡഗോജി ഓഫ് ഫോണറ്റിക്സിന്റെ ഒക്കെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്, ഡിഗ്രി ആയിട്ടല്ല, 6 months അല്ലെങ്കിൽ 8 months കോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തരും. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ കിട്ടും. യെസ്, ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് മാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മെന്ററിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. മെന്റർ അത് പാസ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ വേറെയും കുറെ ഈ ഞാൻ ESL എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഓഫ് എ ഷോർട്ടർ ഡ്യൂറേഷൻ. ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ അത്ര സമയമില്ല. ദേ ഹെൽപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ സ്റ്റേജിൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ, കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ്. മാം, ഈ ലെക്ചറൊക്കെ ആവണെങ്കിലോ? ലെക്ചറർ ആവണമെങ്കിൽ നെറ്റ്, സോ MA ചെയ്യണം, മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ.
MA ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ എൻറ്റർ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ റൂൾസ് ഇത്തിരി മാറുകയാണ്. നെറ്റ് വെച്ച് കിട്ടും, ബട്ട് ഒരു PhD ലെവൽ വരെ അത് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് 5-6 ഇയേഴ്സിൽ അവർ ആ റൂള് മാറ്റും. ഇപ്പൊ കയറാൻ നെറ്റ് മതി, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ PhD. മാം ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഹലോ, ഓക്കെ. അത് കേട്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് TTC എടുക്കണം. ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മിസ് എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ഏതായിരിക്കും TTC ആണോ അല്ലെങ്കിൽ B.Ed ആണോ? B.Edനാണ് കുറെ കൂടി റീച്ച് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആവും നന്നാവുക, പക്ഷെ അതാണ് സമയത്തിന്റെയാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ആൻഡ് B.Ed എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ദെൻ ടീച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓൾസോ. ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ B.Ed ഇല്ലാണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ തരില്ല. അതായത് പിന്നെ B.Ed എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to 7 ക്ലാസ് വരെ, അല്ല അതായത് ലോവർ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി എടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പറിൽ പറ്റും. അത് കുറെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിന് ഇത്തിരി കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അവരുടെ സെറ്റ് വേണം, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വരും. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ആവുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ജനറലി PGT പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹയർ ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുക. ലോവർ PRT എന്നാണ് പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് BA B.Ed മതി. മിഡ് ലെവൽ ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രെഫർ ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ലോവർ പ്രൈമറിക്ക് TTC ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ മോർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. B.Edനേക്കാളും TTC ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ അനുസരിച്ച് നിൽക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ആർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഏതൊക്കെ എക്സാം ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക? അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടല്ലാതെ വേറെ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതാണ്ടാവുക? അപ്പൊ അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ KVയിലേക്ക് കയറാനാണെങ്കിൽ KVയുടേതായ എക്സാം ഉണ്ട്, അതൊരു സെൻട്രൽ എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് സ്കൂളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ കേരളമല്ല വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് MA and B.Ed ഫോർ ഹയർ സെക്കൻഡറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്കൂളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സ്കൂളിന്റെ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാറും. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ആർ നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് B.Edഉം MA ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റും. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സ്ഥലം വെച്ച് അതിൻ്റെത് മാറും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ANM നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്, കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി വേണം എന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് പഠിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേലില് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ എനിക്ക് 5 വർഷമായി. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലം എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം എനിക്ക് പോയി നിൽക്കാം. അപ്പൊ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നാട്ടില് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സാലറി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഗ്രി എടുക്കാന്ന് വെച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മാഡം കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു MA HRM ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസുകൾ, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു MNC പോലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ HRM പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. MA HRM വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് ഈ MA ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്ക സ്ഥലത്തുനിന്നും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസോടെ കോളേജ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ MA HRM എനിക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? IGNOUനുണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ശരണ്യ, ജസ്റ്റ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, MA ആയിട്ട് ആകെ 2 കോളേജസ് ആണ് തരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് TIS ആൻഡ് ജാമ്യ. ബാക്കി തരുന്നത് PGDM ആയിട്ടാണ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പോ ഇക്വിവലന്റ് ആണ്, അതിന് കുറവൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ബാക്കി മിക്ക സ്ഥലത്തും PGDM ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ
MBA also ചില സ്ഥലത്താണ് അത് ആസ് എ MBA ആസ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് കിട്ടുന്നതും ചില സ്ഥലത്ത് PGDM ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പക്ഷേ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. ഒരു നിമിഷം മാഡം, ഇപ്പൊ വോഡഫോൺ പോലുള്ള MNC-കളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ MBA നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാല്യുബിൾ അല്ല, അത് ചില MNC-കളിൽ. അതെ, അത് ഡിപ്പെൻസ് അഗൈൻ ഫ്രം വിച്ച്, എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ബിറ്റ്സ് പോലൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ കോളേജിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? ബിറ്റ്സ്, ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഡിഗ്രികൾക്ക് ഇൻഫാക്ട് ഐ നോ പീപ്പിൾ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വാലിഡ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുക്കുന്നത് വാലിഡ് അല്ല എന്നുള്ള ഒന്നാമത് അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രെഫറൻസ് ആണ്. ചില MNC-കൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ചില MNC അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അഗൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ MBA HRM ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ IGNOU തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിൽക്കും, അത്രയും സമയം ഇഫ് യു ഹാവ് വർക്ക് MNC-യിലല്ല ഒരു നോർമൽ കമ്പനിയിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ an HR പോസ്റ്റ് they will still consider you because now you have that experience. So experience matters a lot. Degree is just ഒരു ടിക്കറ്റ് പോലെയാണ്, ബാക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to have experience. And HR is a field where experience matters more than degree.